ओम शांति। 31 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे, तुमे एबे पुराणा दुनियार फाटकरू बाहरी शांतिधाम एवं सुखधाम को जाउछ। बाबा ही तुम मानकु मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंती। तुमे एबे पुराणा दुनियार फाटकरू बाहरी शांतिधाम एवं सुखधाम को जाउछ। बाबा ही तुम मानकु मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंती। प्रश्न, वर्तमान समय रे सबुठारु भल कर्म कौन? वर्तमान समय रे सबुठारु भल कर्म कौन? उत्तर, सबुठारु भल कर्म हेला मन वचन कर्म रे अंध मानकर सहारा हेबा। तुम संतान मानकर सर्वदा विचार सागर मंथन करिबा दरकार जे एपरी केउ शब्द लेखिबाकू हेब जे हेब जहा द्वारा मनुष्य मानकू घरर अर्थात मुक्ति धामर एवं जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग दुनियार रास्ता मिलिजिब एवं सेमाने सहजरे बुझी पारिबे जे एठारे शांति एवं सुखर दुनिया को जीवार रास्ता देखाई दिया जाउछे। ओम शांति। जादूकरर बत्ती विषय रे सुनिछ। अल्लाउद्दीनर बत्तीर मध्य गायन करा जाए। अल्लाउद्दीनर बत्ती बा जादूकरर बत्ती कौन कौन देखाई थाए? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाए। वर्तमान तो अंधकार अछि ना। एबे पिला माने जेउ प्रकाश देखाइबा पाई प्रदर्शनी मेला इत्यादि करुछंती, एते खर्च करुछंती, परिश्रम करुछंती। पचारंती, बाबा यार नाम कौन रखिबा? एठारे बॉम्बे को भारतर द्वार बा गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाए। स्टीमर प्रथमे बॉम्बे को ही आसी थाए। दिल्ली रे मध्य इंडिया गेट अछि। एबे आमर यहा हेउछि मुक्ति जीवन मुक्तिर गेट अर्थात द्वार। दुईटी गेट रहिछि ना। सर्वदा दुईटी गेट थाए, प्रवेश और प्रस्थान। गोटिए गेट रे आसीबा, अन्यटी रे जिबा। यहा मध्य यही परी आमे नुआ दुनिया को आसुछु, पुणी पुराणा दुनिया रु बाहरी निज घर को चली जाउछु, किंतु निजे निजे फेरी पारिबा नहीं, काहींकि ना घर को भूली जाइछु। तेणु गाइड दरकार। गाइड रूपरे बाबा मध्य आमको मिलिछंती, जिए रास्ता बताउछंती। संतान माने जानिछंती बाबा आमको मुक्ति जीवन मुक्ति शांति एवं सुखर रास्ता बताउछंती। यहा हेउछि शांतिधाम और सुखधाम को जीवार रास्ता। यहा लेखिबाकू हेब। विचार सागर मंथन करने पड़ी थाए ना। बहुत विचार चले मुक्ति जीवन मुक्ति काहाकू कुहा जाए ताहा मध्य काहाकू जना नहीं। शांति एवं सुख तो समस्ते चाहुछंती। शांति भी रहू एवं धन दौलत मध्य थाऊ, ताहा तो सत्य जुगरे ही थाए। तेबे ना लेखि दियो शांतिधाम और सुखधाम को रास्ता अथवा पवित्रता शांति और समृद्धिर रास्ता। यह हेउछि ठीक शब्द। यही तो तीनोटी जाक नहीं। तेणु यही विषय रे पुणी बुझाइबाकू हेब। यह सबु नुआ दुनिया रे थिला। नुआ दुनियार स्थापन कर्ता हेउछंती पतित पावन गॉड फादर। तेबे निश्चय आमको यही पुराणा दुनिया को छाड़ी घर को जीवाकू हेब। तेबे यह पवित्रता शांति समृद्धिर द्वारा हेला ना। बाबा को यही नाम भल लगुछि। वास्तव रे एबे ताहार आरंभ तो शिव बाबा करुछंती, किंतु आम ब्राह्मण मानक द्वारा कराउछंती। दुनिया रे उद्घाटन उत्सव तो बहुत हेउछि ना। केही हॉस्पिटल रो उद्घाटन करुछंती तो केही यूनिवर्सिटी रो करुछंती। नुआ दुनियार यही उद्घाटन थरे मात्र ही हुए एवं यही समय रे ही हुए। तेबे सेथिपाई विचार करा जाउछि। पिला माने लेखिछंती ब्रह्मा बाबा आसी उद्घाटन करंतु। बाप दादा उभय को डाकिबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहउछंती तुमे बाहर को केउठुकी मध्य जाई परिबो नाही। ब्रह्मा बाबा मध्य कहउछंती उद्घाटन करिबा पई जिबाकू
ବିବେକ କହୁନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହା ତ କେହି ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବେ। ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହୋଇଗଲେ, ସିଏ କ'ଣ କିଛି କମ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆଉ ପୁଣି ବାବା ନିଜେ ଉତ୍ସବ କରାଉଛନ୍ତି, କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ତେବେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହିଁ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସାହାରା ହେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଅଛ ନା। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ବୁଝାଯାଇଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ, ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥାଏ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନାଭବ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏତିକି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମକୁ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରୁଛି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ମାୟା ପୁଣି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ତ ଏକ ପରମ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ବାଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ପାପ ନାଶିନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସବୁ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ରୁହନ୍ତି, ସାଗର କୂଳରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାଗର କୂଳରେ ବସିଛ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଏହିସବୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କେବେ ବି ତୁମକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋଧ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆସିଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଆସିବାର ଏହି ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ବଚନ ଅଧିକ କୁହ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ବଚନରେ ଆସିଲେ କର୍ମରେ ଆସିଯିବ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଆସେ। ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିବ। ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନୀରବ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଥବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଥାଏ। ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଆନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ ନା। କ'ଣ ନାମ ରଖାଯିବ? ଅମୃତ ବେଳାରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ସାରାଂଶ ବାହାରିଥାଏ, ଠିକ୍ ରାୟ ବାହାରେ।
ତେଣୁ ବାବା କହନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। କ'ଣ ନାମ ରଖାଯିବ? ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କାହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଆସିଯାଇପାରେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ଅର୍ଥ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କାହା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ମଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ନୀଚ ମଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ତେବେ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରି ଓମ୍ ସତ୍ ସତ୍ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତିରେ ନ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାଇଦା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅଚାନକ ଭାବେ ତ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଚାଲିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କନ୍ଦଳ ବ୍ୟାପିଯିବ। ନିଆଁ ବିଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳିଯିବ। ଶେଷରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ରହିବ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ତୁମକୁ ସେଠାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମିଳିଥାଏ। ଦୁନିଆର ନୂଆ ନୋଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାଅ। ଅଲାଉଦ୍ଦିନର ବତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ନା? ନୋଟ ଘଷିଦେଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣ, ଅଲ୍ଲାହ ଅବଲଦିନ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଇସାରାରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ। ନୌଧା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ନା? ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ନିଶାରେ ରହିଥିବେ ସେହିମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦ। ଯେପରି ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମନେ ପକାଇଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦାତା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ୟାଦର ମେହନତରେ ରହିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଚାଲିବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଭୁଲିଯିବ। ତୁମେ ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯିବ। ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ବାବା ପରିଶ୍ରମର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ଦେହର ଅଭିମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ବାପ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ସାକ୍ଷାତକାର କରିଚାଲିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବ। ସାରା ଫଳାଫଳ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ନିଜ ନାମ ରୂପରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପୁଣି ଅନ୍ୟର ନାମ ରୂପକୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଯାଦୁ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବି। କେହି ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବସି ବସି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ନିସ୍ତବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ହୋଇଥିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିବେ। ବାକି କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ। ମାଳା ଗଡ଼ା ଓ କୋଠରୀରେ ବସି ଭକ୍ତି କର। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଚାଲି ବୁଲି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛ। କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କି ଏମାନେ ରାଜପଦ ନେଉଛନ୍ତି।
ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାରା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଚୁକ୍ତ ହେବ କି? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ବାବା ସବୁ କିଛି ଗୁପ୍ତରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ଯାକ ଝରକା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ମସ୍ତ ରହି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ରୂପକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସ୍ନେହର ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲଭ୍ଲିନୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ସ୍ନେହର ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲଭ୍ଲିନୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେପରି ଲୌକିକ ରୀତିରେ ଯଦି କେହି କାହାର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାର ଚେହେରାରୁ, ବାଣୀରୁ, ନୟନରୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଇଏ ଲଭ୍ଲିନୀ ଅଟେ, ଇଏ ଆଶିକି ବା ପ୍ରେମିକା ଅଟେ। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଉଛ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମର ସ୍ନେହର ବାଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଘାଇଲା କରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଭାଷଣର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବାର ସ୍ୱରୂପ ନ ରହୁ, ବରଂ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ଲଭ୍ଲିନୀ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ରହୁ। ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଭାଷଣ କରିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଆଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଆଣ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 31 ନମ୍ବର। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଇଏ କେହି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ହଲଚଲ କରିବାର ହଳ ଏବେ ଚଳାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ତୀର ନିକ୍ଷେପ କର। ଧରିତ୍ରୀ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆହୁରି ତିଆରି ହୋଇଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି, ନବୀନତା ରହିଛି, ବୀଜ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଏହା ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେହ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।